شديد الحب شديد الحب شديد الحب والمدح يحسن إلى جمع كلمة ما وإنه أسيرها ولم يلف في الدار يتقن فكل شفيعا يا شفيع فكل من سواك فقير لشفاعة مؤلن وإني أرجوها بشير ولم أنا لا سببا غير الكبائر تؤلن أتيتك لا أرجو سواك محمدا وأنت مزوري أنت للخير مؤذن بفاران بالبتهاء بالبيت تقبلا خادما رفيقا للجيران فيؤذن فسني رسول الله طه مؤمنا فلم يكن لي من عند غيرك مأمن أراني كغيري لا دعني عند بابكم وكل عزيم سؤل كل يدندن بموقف بدر لا يزال تذكري إلى من غدا يحمي الزمارة ويؤمن أتيتك يا خير الخلائق موهنا أريدك تؤليني وعلي تحسن وتشفي سقامي تدبر الكسر سيدي وتعفو عن سوى عندها المؤمن مررت ببدر بالفريش برابق لمسجده والعر في القلب مكمن لك العهد مني يا رسول فإنني أحبك حتى هنا في القبر أدفن يعرقني بك ليلي وكيف لا ولا حسن إلا لحسنك يذئن عليك صلاة الله ثم سلامه أتاك خادم قاسر وهو مؤمن أذكرها لي أم كفاك فإنما تكرمت لي من قبل ما كنت ملزما مكاني وأهل الجود فيك الجماعة فقد قلتم تأكرما وجئتك عبدا دائما متشجيا فأولي التفاتا خاتما جاء مكرما متقا فقيا سائلا جاء شهيا يدعو فجعل شيبا ومارما فإنك خير الناس من خير أمة النبي محمد فإنك خير الناس من خير أمة إلى خير مولاك لدعوت مؤمما فسرت الورى عبدا لله شفيعنا لو الحمد في كفيك على وأعظم لذلك يا ولي الأنبياء وكلهم يراك أبا للكل أوفى وأرغما فداه لك هذا لم يدك عن خديمه فكل شفيع بل أدرني تكرما النبي محمد رسول الله وقد تم فتحه عند مهدي وقد عنات جميع الرجال الغيب تكدائي فما قطعوا في الشرق والغرب فدفدا إلى مكة إلى لشم الشزائي ولملا وعين اليوم عين محمد سرى سره في هيكلي وروائي وأهل الزمان كلهم راقيا سوى من قال نهجي أسيرا وائي وما قلته شدها ودعوى عريضة وهبت جميع الفائزين ولائي وبيرفع الجور العظيم وإنه بفيدي ينال الدين رفع لوائي فمن شاء ياتيه برهام قبيل مماته ومن شاء نواه كأهل شقاء شيخ إبراهيم النياس. Merci infiniment pour ces éloges qui nous introduisent maintenant dans la conférence qui sera dite tout à l'heure par le grand cheikh Cheikh Oumar Abdelaziz, guide spirituel de l'Institut Côte d'Ivoire, sur le prophète Mohammed Salam, un modèle de vie communautaire réussi. Pendant une demi-heure, on va écouter le chef et juste après, une série de questions-réponses
sera donc offerte au public afin de pouvoir poser des questions au cheikh, suivant seulement quelques précisions qu'il voudrait bien avoir. Cheikh, vous avez la parole. الحمد لله حق حمده. نعم. الحمد لله كلما انتهى حمد تجدد إثره حمد آخر. نعم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن مشايخنا الأجلاء. نعم. ونخص بالذكر شيخنا كعبة الولاية. نعم. مولانا الشيخ أحمد التجاني الشريف. وعن خلفائه. نعم. قاطبة. نعم. وخاصة نعم. سعادة الأنام. نعم. وغوث الإرشاد. نعم. مولانا الشيخ إبراهيم. ياس. الذي كان يقول نعم. فالعبد قد لقي عين العلم وجاءه الإذن بدون وهم. حق قدره ومقداره العظيم. نعم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر. آمين. ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. آمين. إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتهدري. آمين. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالظفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. حضرة. Je voudrais avant tout propos نعم. rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et bénir le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نعم. Demander également l'agrément d'Allah à l'endroit de tous ses amis. Mais en tant que disciple de Cheikh Ahmed Tijani, demander cet agrément-là de manière particulière à son endroit. Je voudrais également que vous me permettiez de continuer sur ma lancée en demandant davantage d'agrément à ma porte d'entrée vers Cheikh Ahmed Tijani. Chaque personne a sa porte d'entrée vers le bonheur. C'est celui-là que j'ai nommé Cheikh Ibrahima Niasse. De ce pas, je vais adresser mes civilités à toutes les autorités religieuses ici présentes. Les chefs et les imams, mais de manière singulière à l'endroit de mon aîné, le Khalif Cheikh Mustafa Sonta, lui et la délégation qui l'a accompagné. Sans oublier les imams de ce grand quartier. J'avoue que je ne connais pas très bien ce quartier-là. C'est ma deuxième fois d'être ici. Je pense que le quartier s'appelle Diabou, n'est-ce pas? Diabou de Inch'Allah, Cité des Grâces. Alors j'aimerais féliciter cette grande communauté pour
l'amour qu'elle démontre et qu'elle manifeste à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en organisant toute une soirée consacrée à l'éloge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je remerciais mon aîné Cheikh Moustapha Sonta, mais à travers l'imam Sandogo, représentant du COSIM, je voudrais dire merci à tous les imams ici présents. Et en réalité, il me suffit seulement de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je me demande si nous sommes heureux d'être là. Des personnes avant moi sont passées, ont adressé la salam, mais je n'ai pas entendu de réplique. Alors moi, j'aimerais revenir sur la salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. C'est mieux qu'avant. Mais nous allons continuer, Inch'Allah. Alors je dis merci au président de la communauté que j'ai reçu avec une délégation il y a de cela quelques jours, quand ils sont venus jusqu'à chez moi, à ce mois-ci, m'invitant à participer à cette belle soirée consacrée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je regardais l'effort fourni, mais j'ai regardé surtout leur choix qui s'est posé sur ma petite personne. Aujourd'hui, nous avions une autre conférence. Sur le champ, nous avons demandé à l'organisateur de cette conférence-là de nous permettre d'être là ce soir avec vous. Et cela nous a été accordé. J'aimerais leur dire merci du haut de cette tribune, Inch'Allah. Et merci une autre fois à cette communauté-là qui a bien voulu nous choisir pour venir participer avec ces échanges-là sur ce thème qui est le suivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple de vie communautaire réussie. Je pense que je ne me suis pas trompé. Mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais dire ceci. Par le simple fait même que la communauté est censée nous inviter, pour nous, est une marque de considération, d'estime, mais surtout une marque d'amour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parlant de cet amour-là, disait, et je cite, Salathun man kunna fihinna wajada bihinna halawat al-iman. Il disait qu'il y a 3 qualités. Toute personne qui se trouverait façonnée dans ces qualités-là, la personne pourra ou pourrait savourer la foi. En d'autres termes, la personne pourra avoir le goût de la foi. Depuis que nous sommes tout petits, nous lisions ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parlait de la saveur de la foi. Mais nous n'avions pas compris la profondeur de ce hadith-là. Aujourd'hui, grâce à ces grandes écoles de la spiritualité musulmane, et pour ce qui me concerne, grâce à la tariqa Tijaniya dont je suis adepte, nous pensons avoir eu la saveur de la foi. Parce qu'en réalité, la foi a une saveur. La foi a un goût. Mais n'importe qui n'a pas le goût de la foi. Comme une personne qui mange une sauce. Mais une sauce où il n'y a pas de sel, ni de kibjumo. La personne mange la sauce
parce qu'elle a faim. Mais elle ne sent aucune saveur venant de cette source-là. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont musulmanes, qui prétendent avoir la foi, mais qui cependant n'ont pas encore accédé à la saveur et au goût de la foi. Le prophète dit, il y a 3 qualités. Toute personne qui détient une de ces qualités, la personne pourra goûter à la foi. La personne pourra obtenir la saveur de la foi. Et dit, An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Il dit premièrement, la personne doit aimer Dieu et son messager d'un amour au-dessus de tout autre amour. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. La personne doit également aimer son frère, mais il ne doit l'aimer que pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les relations sont très intéressées. Trouver quelqu'un qui t'aime et qui ne t'aime que pour Allah devient de plus en plus rare. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. Et la personne aussi doit détester de faire apostasie, de revenir sur son pas par rapport à la foi, de laisser tomber sa religion, comme il détesterait d'être jeté dans le feu de l'enfer. Celui-là qui a l'une de ces qualités, qui aime pour Dieu, et qui aime Dieu au-dessus de tout autre amour, et qui aime son messager au-dessus de tout autre amour, cette personne-là pourra peut-être avoir la saveur de la foi. Je dis cela parce que les personnes nous ont aimés alors qu'elles ne nous connaissent même pas. Il n'y a pas d'autre explication que l'amour dont la base est tirée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, si je dois vous faire une prière, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous donne la saveur de la foi. Amen. Parce que la saveur de la foi s'obtient grâce à l'expérience. On peut enseigner la pomme, mais on ne peut pas vous enseigner le goût de la pomme. Il faut forcément manger la pomme. Et c'est ainsi que la foi prendra une autre proportion dans notre cœur. Parce que seulement nous allons avoir envie d'aller au-delà, puisque nous avons la saveur. Que Dieu nous donne la saveur de la foi. Amen. Nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'oubliez pas que nous parlons du prophète Mohammed à partir d'une position. Le chrétien peut parler du prophète Mohammed. Le juif peut parler du prophète Mohammed. L'animiste peut parler du prophète Mohammed. Mais nous pensons que celui à qui revient ce titre-là de parler du prophète Mohammed est bien le musulman. Donc nous sommes musulmans avant tout. Et notre religion a mis un accent particulier sur une qualité de relation avec notre Seigneur. Que nous respectons 5 fois par jour. Il s'agit de la prière. Le musulman n'a pas besoin de chercher d'autres explications pour dire son identité islamique. Il peut seulement présenter la prière quotidienne que nous appelons as-salat. Dans la salat, nous voyons l'introduction à la prière qui commence par Allahu Akbar, qui est une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons à la fin de la prière Assalamu alaykum à sa droite et Assalamu alaykum à sa gauche. À partir de ces actions-là, nous comprenons notre religion. Notre religion est basée
sur la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à la fin de notre prière, nous voyons la dimension horizontale de cette prière. Quand nous disons Assalamu alaikum à notre droite, pour dire que désormais, et parce que nous sommes musulmans, nous ferons la paix avec tous ceux qui sont avec nous. Et ceux qui sont avec nous ne sont pas ceux-là forcément qui sont de la même ethnie que nous ou de la même race que nous. Il suffit seulement de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pour que nous sentions que tu es notre frère. Peu importe ton origine. Mais également quand nous disons Assalamu alaikum à notre gauche, nous sommes en train de dire à l'humanité tout entière que même celui-là qui n'est pas avec nous, nous avons la responsabilité de faire la paix avec lui. Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, même qu'il soit animiste. C'est ainsi que notre religion nous a éduqués. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait La yakmulu lil mar'i iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Que aucun d'entre vous n'aura la foi parfaite que lorsqu'il aura aimé pour son frère. Et son frère ici n'est pas forcément son frère dans la religion. Il y a le frère religieux, bien entendu, mais il y a également le frère dans l'humanité. Je suis un être humain, tu es un être humain, de ce fait-là, nous sommes frères. Il y a le frère dont nous sommes unis à cause du boulot. Peu importe, quand nous sommes des humains, nous sommes forcément des frères. Et le prophète Mohammed nous dit tu n'auras aucunement ta foi parfaite que lorsque tu auras aimé pour ce dernier-là ce que tu aimes pour toi-même. En cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de nous dire les véritables bases de la foi. Et la véritable base de la foi, c'est l'amour. C'est ainsi que nous allons dire à la face du monde tout entier que si tu penses que ton frère est mauvais, nous te disons qu'il ne peut pas être mauvais et pire que Abu Jahl, l'ennemi déclaré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas être pire qu'Abu Lahab. Il était l'homme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais pourtant il s'est dirigé du camp de ceux-là qui n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a composé avec eux. Alors si tu penses que tu es bon, tu ne peux pas être mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed qui est mieux que toi composait avec un être qui est pire que ton ennemi, qui est Abu Jahl. Et si nous sommes conscients de ça, nous allons observer la petitesse dans notre comportement de tous les jours. Et celui d'en face ne peut pas être pire qu'Abu Jahl, donc on peut composer avec lui. De se croire, on peut se comprendre. Alhamdulillah, cette religion ne nous réserve que le meilleur pour nous-mêmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était véritablement un modèle. Avant de parler de sa vie communautaire, mais laissons-nous vous présenter un peu le prophète Mohammed lui-même. Vous savez, on ne peut pas suivre une personne qu'on ignore. Et malheureusement, la plupart des musulmans aujourd'hui ignorent la grandeur de leur prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, moins que Dieu, mais plus qu'un ange. Il a une dimension spirituelle qu'on ne saurait vous expliquer.
C'est ainsi que notre chef, je parle ici de chef Ibrahim Niass, disait que ma'athuru khayril khalqi ghayru muhassarin. فقل فيه ما قد شئت عبدا مفضلا. Il disait que le prophète Mohammed que vous voyez là, ses qualités ne sauraient être comptabilisées. Tout ce que tu diras du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu verras que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien au-dessus de cela. Et ce que tu n'as pas dit, en réalité, tu dois le taire. Ce que tu dis de lui, ta langue n'est pas assez puissante pour dire l'identité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce que tu penses là, le prophète est au-dessus de ça. Il demeure un mystère. Et le cheikh dit faqul fihi abdan mufaddala. Dis seulement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous fatiguer de dire que le prophète Mohammed est un serviteur de Dieu. Nous n'allons pas le déifier. Nous n'allons pas le diviniser. Mais nous disons que si le prophète Mohammed est un serviteur, il n'a consacré sa servitude qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que en lui, il n'y avait aucune autre volonté que celle de son Seigneur, le Dieu qu'il a créé. Et ainsi, ce grand prophète-là, quand il ouvre la bouche, tout ce qui sortirait de sa bouche ne fera que refléter la succession des volontés de tout-puissant Allah qu'il a créé. C'est ainsi que Dieu dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que si jamais un idolâtre, un polythéiste acceptait d'être ton voisin, si l'un des polythéistes là cherchait à être ton voisin, accepte-le. Afin qu'il entende la parole de Dieu. Regardez la pertinence de ce que Dieu nous dit. Il n'a pas dit hatta yafhama kalam Allah, il dit hatta yasma'a kalam Allah. Il dit jusqu'à ce que, ou afin qu'il entende la parole de Dieu. Alors que nous savons que entendre la veut dire la personne a parlé et tu as écouté. Mais cependant, c'est le prophète Mohammed qui parle. On aurait pu dire que quand le prophète Mohammed parle, il transmet le Dieu, et celui qui écoute le prophète Mohammed comprend la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu dit hatta yasma'a kalam Allah. C'est comme si tout ce que le prophète disait est l'ensemble de ce que Dieu lui-même est en train de dire. Et celui qui écoute le prophète Mohammed, il entend automatiquement les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que son épouse Aïcha, certaines femmes qui n'ont pas vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se sont rendues chez Aïcha en lui disant nous voulons que tu nous décrives ton mari, le prophète Mohammed. Il était déjà décédé. Aïcha a réfléchi, cette grande dame. Elle a dit Kana khuluquhu al-Qur'an. Ce grand messager-là, qui fut mon mari et qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez le connaître, regardez le Coran. Car sa dignité et sa noblesse correspondent à la dignité et à la noblesse du Saint-Coran. Il était le Coran comportemental. Celui-là qui n'avait jamais lu le Coran, il lui suffisait seulement de regarder le prophète Mohammed et comprendre et connaître le Coran. Ce grand homme-là, s'il n'est pas là avec nous, c'est qu'il n'est pas là physiquement seulement.
En réalité, il vit dans le cœur de tout un chacun. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, lisez ce verset coranique qui dit wa'alamu anna fiikum rasulullah. Sachez que, donc, invitation, allez chercher une science qui va réveiller cette conscience en vous qui dort et qui vous permettra de savoir que le prophète est en vous. Wa'alamu anna fiikum rasulullah. Sachez que le messager d'Allah est en vous. Et les habitants de Médine l'avaient bien compris. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son immigration à la Mecque, ils l'ont reçu avec des chants. Tala al-badru alayna min saniyat al-wada wajaba al-shukru alayna ma da'a lillahi da ayyuha al-mab'usu fina. Ils sont sortis à grand nombre, souhaitant la bienvenue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont surtout dit Ayyuhal mab'usu fina, toi que Dieu a envoyé. Ils n'ont pas dit Ayyuhal mab'usu ilayna, ils ont plutôt dit Ayyuhal mab'usu fina. Oh, toi que Dieu a envoyé en nous, toi que Dieu a envoyé que nous voyons, mais en même temps tu es en nous. Il est dans tous les cœurs saints. Quand on parle d'éducation spirituelle, il ne s'agit de rien d'autre que de réveiller cette étincelle mohammedienne qui existe dans le cœur de tout un chacun. Et chacun doit travailler afin de réveiller le prophète Mohammed qui est en lui. Que Dieu nous aide. Amen. Alors ce prophète-là, pour faire de lui un modèle, il y a une condition. Et en dehors de cette condition, on ne peut aucunement faire du prophète Mohammed un modèle. On va écouter les prêches, on va admirer les prêches, mais on n'aura pas de capacité, de moyens pour faire de lui notre modèle. Ce modèle-là, tout le monde le connaît. Mais ce modèle-là provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette condition-là, c'est l'amour du prophète Mohammed. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel amour. Il s'agit d'un amour exagéré. Vous savez, il y a des gens qui se promènent que de dire, surtout les Tijanites, que vous exagérez dans votre amour du prophète Mohammed. Nous leur disons que c'est Dieu qui nous a demandé d'exagérer dans l'amour du prophète Mohammed. Regardez le prophète Mohammed lui-même parler quand il lui dit, et il s'est adressé à Sayyidina Omar. Il dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Il dit l'un d'entre vous n'aura aucunement la foi parfaite que lorsqu'il m'aura aimé d'un amour au-delà de l'amour qu'il a pour sa propre personne, pour son enfant, pour son père, et au-dessus de l'amour qu'il a pour l'humanité tout entière. Mais dites-moi, comment peut-on aimer un être humain au-dessus de l'amour qu'on a pour soi-même sans exagérer? Tout le monde se connaît. Tu sais combien ou comment tu t'aimes. Et si on vous demandait d'aimer un être au-dessus de l'amour que vous avez pour votre propre personne, on vous a demandé d'exagérer dans votre amour. Mais mieux que ça, souvent un être humain, pour l'amour qu'il a pour son fils, il atteint une dimension qu'on appelle en langue arabe al-itharu. Il préfère son enfant à sa propre personne. Et le prophète nous dit de l'aimer au-delà de l'amour qu'on a pour nos propres enfants. Comment peut-on aimer le prophète Mohammed sans exagérer? Il nous demande si tu avais un modèle quelque part. C'est Michael Jackson que tu aimais. C'est Bob Marley que tu aimais. Non. C'est l'argent que tu aimais. C'est un système que tu aimais. C'est une grande place que tu aimais pour aller boire le thé. Tout type d'amour que tu avais. Le prophète te demande que l'amour que tu as pour lui doit aller au-delà et au-dessus de tout autre amour. Mais comment peut-on l'aimer
et sans exagérer. Nous allons exagérer. Mais nous n'allons pas dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Dieu. Parce que lui-même nous a dit La tatiruni kama atiratin nasara Isa ibn Maryam. Il dit n'exagérez pas à tel point que d'autres religieux ont fait quand ceux-là ont déifié leur prophète. Moi je ne suis qu'un serviteur de Dieu. Mais celui qui regarde sa vie comportementale, on ne voit que les qualités divines en lui. Alors donc, la condition pour faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam son modèle, c'est d'abord l'amour. Et cet amour-là va nous aider et nous apprendre à aimer sa tradition, sa sunna, et essayer de mettre ça en pratique. Regardez toutes ces personnes-là qui vous diront qu'elles ont l'habitude de le voir en songe. Ils sont des personnes qui l'ont tellement aimé, qui suivent sa trace. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple parfait. Mais n'importe qui, un cœur pauvre d'amour, ne peut pas faire de lui un modèle. Remplissez vos cœurs d'amour. Remplissez vos cœurs jusqu'à ce qu'on dise que vous exagérez. Et quand vous êtes sûr que vous n'avez pas déifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il faut le connaître un temps soit peu. C'est celui-là qui disait Tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Il dit que mes deux yeux dorment. C'est sa dimension humaine. Mais mon cœur demeure en parfait éveil. Son cœur n'a jamais dormi. Quand il dort, il s'agit d'un sommeil lié à ce Dieu. Mais son cœur est en parfait éveil. Depuis avant même qu'il ne soit prophète, jusqu'à sa mort. Et comme nous savons que cette réalité mohammedienne continue, aujourd'hui, cette dimension d'éveil spirituel mohammedienne a atteint une dimension au-delà de tout ce qu'on peut espérer, tout ce qu'on peut penser. C'est ainsi qu'il disait Innani la yughanu ala qalbi wa innani la astaghfirullah fi yawmi 70 marra wa fi riwaya 100 marra. Il dit moi Mohammed que vous voyez là. Il dit souvent je ressens certaines lourdeurs. Je ressens certaines lourdeurs. Et de ce fait, je fais astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 70 fois. Et souvent même 100 fois. Vous savez tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est purifié de tout péché. Donc pourquoi faisait-il l'istighfar? Son istighfar ici, c'est une autre dimension spirituelle de sa personne. Et cette identité spirituelle mohammedienne voudrait que Mohammed, même après sa mort, continue sa marche en Dieu. Vous savez, la marche a deux volets. La marche vers Dieu et la marche en Dieu. La marche vers Dieu et la marche en Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu l'océan, qui n'a jamais vu la mer. Alors là, je parlerai de mes frères burkinabés. Vous savez, chez eux, là-bas, il n'y a pas de mer. Excusez-moi, mes frères burkinabés. Alors donc, quand le frère burkinabé vient en Côte d'Ivoire et qu'on envoie à Vridi et qu'il voit la mer, il est impressionné. Lui là, il a atteint la mer, mais il ne connaît pas encore la mer. Mais quand il pénètre dans la profondeur de l'océan et qu'il fait cette découverte-là, alors on peut dire que lui là, il commence à comprendre qu'est-ce que c'est que la mer. La marche est ainsi faite. La marche vers Dieu, ça c'est nous autres là. Mais la marche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il est né, a été une marche en Dieu. Dans cette marche-là, quand il circonscrit Dieu dans une dimension de grandeur, la minute qui suit, il se rend compte que Dieu est plus grand que cela. Et de ce fait-là, il dit Astaghfirullah. Chaque istighfar du prophète Mohammed
est le symbole de sa marche en Dieu. Ça veut dire qu'il est en train de faire une marche, une nouvelle découverte en Dieu. Alors comme Dieu est l'infini, il ne cessera jamais de découvrir Dieu et il ne cessera point d'assurer une marche en Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis ça. On me demande de parler en Bambara. Je vais demander à mon aîné Cheikh Moussa Sonta. Si lui il dit ok, on le fera après. Donc on finit d'abord l'introduction en français et puis après on fait un résumé Inch'Allah en Bambara. Amen. Alors donc, ce modèle-là, si tu n'as vu en lui que sa dimension, j'allais dire humaine, tu auras raté beaucoup de choses de lui. La personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est comme quelqu'un qui a écrit un livre. Un livre de 1000 feuilles. Sur toutes les 999 feuilles, il a écrit avec langue ordinaire. Mais quant à la 1000e feuille, il a écrit avec de langue en or. Quand vous prenez le livre là, vous êtes frappé par la clarté de l'écriture de langue en or. Alors que toutes les informations sont dans les 999 feuilles qui ont été écrites par langue ordinaire. Alors donc, celui qui ne voit en lui que sa dimension physique humaine, la personne aura négligé la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne n'aura pas les véritables moyens de faire de lui un véritable modèle. Alors si cela est clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie communautaire est claire. Mais il faut comprendre que quand on pose des actions en tant que spirituel, il ne faut pas t'attendre à un résultat immédiat. Sa vie communautaire est liée à ce qu'on appelle as-sabr. Il a fait quelques 13 ans après qu'il ait été choisi comme le leader d'Allah subhanahu wa ta'ala, appelant les gens vers la ilaha illallah. Ils ont refusé. On l'a calomnié. On l'a même chassé de la Mecque, sa ville natale. À tel point que le jour qu'il quittait, il a dit Wallahi innaki la ahabbu ardillahi ilallahi walawla anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajtuki. Et il a dit cela en pleurant. Il dit vous m'avez chassé. Oh mec, tu es la terre que j'aime le plus parce que Dieu t'aime. N'eût été le fait que ton peuple m'a chassé, je serais resté en toi. Mais regardez, quelques années plus tard, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam revient en vainqueur. Et ce qu'il a fait, avant de parler de ça, les quelques 13 ans qu'il a fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout toléré. Il posait des actions, mais il n'avait pas de résultat immédiat. Vous savez, quand je vais faire de lui un modèle, nous sommes un peu pressés. Nous sommes un peu pressés. Souvent, on veut que quand on pose une action, quelques 1 mois, quelques 2 mois, que nous voyons le résultat. Cette affaire de Dieu là, si tu n'es pas patient, tu ne pourras rien réaliser. Sa patience avec les gens de la Mecque est une leçon pour nous. Et c'est après ça qu'il a été victorieux. Il quitte la Mecque. Il va se rendre à Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a concilié les Mécois et les Médinois qu'on appelait les Muhajirin wal Ansar. À tel point que l'amour avait atteint un certain niveau qu'il avait atteint ce que nous appelons al-Ithar. On n'a jamais vu une personne qui pouvait dire à son frère, voilà mes biens, prends une partie, voilà mes femmes, regarde celle que tu préfères, je te la donne en mariage.
Mais les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont fait. Et ils l'ont fait avec beaucoup de plaisir. Wallahi. Et cela parce qu'ils avaient reçu une éducation. Voyez-vous, il est difficile de demander à quelqu'un de te donner ce qu'il n'a pas. Wallahi. Tout provient d'une éducation spirituelle à la base. Les quelques 13 ans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait vécu à la Mecque, il s'était servi de cela pour éduquer les personnes, même quelques Médinois. Et quand il a pénétré Médine, la vie communautaire était déjà préparée. Et le succès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam provient du fait qu'il a enduré l'éducation de ces personnes. Ils étaient tellement bien éduqués, mais on ne peut pas éduquer une communauté sans un guide fort et puissant. Retenez-le, il n'y a pas d'éducation sans éducateur. Et quand on n'est pas éduqué, le résultat qu'on recherche de vous là, il sera très très difficile de l'obtenir. Il est arrivé à Médine et il a trouvé deux grandes communautés, les Aous et Khazraj, qui ont vécu là-bas depuis belle lurette. J'allais dire belle lurette. Ces deux communautés-là sont issues de la même famille à l'origine. Ça veut dire ce sont les enfants d'une même femme. Mais vous savez, quand les familles grandissent, les communautés se créent, les clans se créent. Et quand les clans se créent, quand on devient deux seulement, il n'y a rien à faire, il y aura confrontation. Il y a eu par moments de guerres qui ont duré quelques 125 ans en Aous et Khazraj. Mais regardez, par l'éducation que le prophète Mohammed avait déjà donnée à quelques adeptes à lui, il est parvenu à concilier ces deux grands peuples-là. La vie à Médine était devenue paisible. Mais mieux que ça, c'est dans Médine que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la communauté chrétienne de Najran. La communauté chrétienne de Najran est arrivée. Ils étaient un nombre important. Ils voulaient avoir des échanges avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed les a reçus au sein de sa mosquée. Et dans sa mosquée, il les a permis de célébrer la messe dans sa mosquée. Une communauté chrétienne. Aujourd'hui, essayez de recevoir une communauté chrétienne dans votre mosquée afin qu'ils célèbrent la messe. Ce sera la déclaration de la 3e guerre mondiale. Mais ce que le prophète avait compris, c'est que ce qui est sacré, ce n'est pas la mosquée. Ce qui est sacré, c'est l'être humain lui-même. C'est ainsi qu'il disait la grandeur et l'honneur que Dieu donne à un homme qui a la foi est plus important que ce que Dieu donne à la Kaaba. Un être humain qui a la foi est plus important que la Kaaba. Si vous détruisez la Kaaba, quelqu'un d'autre viendra reconstruire la Kaaba. D'ailleurs même, dans l'histoire, la Kaaba a été détruite plusieurs fois. Mais elle a été reconstruite. C'est parce que c'est nous les êtres humains qui avons construit la Kaaba. Mais allez-y voir ce que Dieu a construit, qui est l'être humain. Vous détruisez un seul être humain. En d'autres termes, vous le tuez. Si le monde entier se réunit, ils ne peuvent pas le ramener à la vie. Ce qui met l'accent sur l'importance de l'être humain au-dessus de toute autre chose. Et c'est ainsi que dans ce hadith Qudsi,
Le Tout-Puissant Allah disait que Ibn Adam, Khalaqtul ashya'a min ajlika wa khalaqtuka li ajli fala tashtaghilu bima khulika laka amma khuliqta lak. Le haut fils d'Adam, sache que j'ai tout créé pour toi, wallahi. Mais quant à toi, je t'ai créé pour moi. Regardez comme ce que l'être humain est gâté par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en dessous de lui doit le servir. Wallahi. Et en même temps, il a un Seigneur qui veille sur lui. Wallahi. J'ai tout créé pour te servir. Wallahi. Voilà pourquoi je pense que les gens disent un mot de manière abusive. Quand on parle de guerre sainte, la guerre ne peut pas être sainte. C'est plutôt la paix qui est sainte. La guerre n'est jamais sainte. Puisque quand une seule personne meurt, c'est le monde entier qui aura perdu un humain. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a regardé et a observé. Tout ce qui pouvait éviter les conflits, il s'est éloigné de ça. Mais tout ce qui pouvait resserrer les liens, les uns vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de non-musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis un accent particulier sur cela. À tel point que ce prophète-là, sallallahu alayhi wa sallam, il invitait les autres religieux. Il leur disait, venez pour des échanges. Il dit qu'il se pourrait que ce moi qui soit sur l'erreur et que vous soyez sur la ligne droite et que vous nous convainquiez. Tout en sachant que il était sur la vérité absolue, qui est l'islam, qui est notre religion. Mais en même temps, quand tu vas vers une autre personne, pendant que tu crois que tu as toute la vérité, il te sera très très difficile d'avoir des échanges dignes de ce nom avec ce dernier-là. Il les mettait en confiance. Et c'est à cause de ça que ces personnes ont découvert qui est le prophète Mohammed avant de découvrir qu'est-ce que c'est que l'islam. Ces personnes ont adhéré à l'islam avec beaucoup de facilité. Souvent de par sa générosité. Souvent de par son sens de justice. Ce jour-là, quand Sayyidina Omar s'est plaint de ce juif qui avait donné un crédit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est venu réclamer sa dette, il a utilisé des mots qui ne sied pas à la dimension du prophète Mohammed. Il dit, oh, vous les enfants de Hashim, quand vous êtes endettés, vous ne payez pas vite vos dettes. C'est comme s'il attaquait au-delà du prophète Mohammed, sa famille. Sayyidina Omar s'est empressé pour corriger le monsieur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a retenu. Et il lui dit, Omar, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut surtout dire à ton prophète que je suis là. Que quand je m'endette, de payer la dette des gens. Et il dit à l'autre, monsieur, sache réclamer aussi tes dettes. Évite toute parole abusive qui peut blesser les personnes. Et finalement, ces personnes-là ont vu en lui une grandeur. Toujours, c'était le modèle qu'il présentait. Cet autre jour, quand ce bédouin est venu dans la cour de la mosquée, il est rentré dans la mosquée, il a vu un petit coin dans la cour de la mosquée, il s'est dirigé vers cet endroit-là pour faire pipi. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont empressés pour l'empêcher de le faire, mais de la plus vilaine de manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés. Il dit, laissez-le finir d'uriner. Et quand ce dernier a fini, le prophète lui a expliqué que nous sommes ici dans la cour d'une mosquée. Et dans notre religion, on ne fait pas pipi dans la cour de la mosquée. Le monsieur a tellement bien compris que ce monsieur est devenu musulman. Et l'extraordinaire, avant de partir, il dit, oh Dieu, il dit, aie pitié de moi et de Mohammed. Et en dehors de nous deux là, il ne faut pas avoir pitié de qui que ce soit. Pour dire qu'il était un peu en colère vis-à-vis des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
la plupart de ces personnes-là ont accepté l'islam parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un modèle. Cela doit nous mettre nous tous en cause. Nous autres que les gens appellent guide. Imam. Chef. Sinon, nous ne pouvons pas pénétrer le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont derrière nous ne vont jamais faire du prophète Mohammed un modèle. Mais voyez-vous, tout ça là provient d'une seule maladie. Cette maladie-là existe en nous. Et cette maladie en nous est le plus gros tyran. Il s'agit de quelle maladie? Il s'agit de notre ego. Il s'agit de notre ego. Ce temps que le prophète Mohammed a mis à la Mecque pour nous expliquer que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il était en train de soigner le cœur de ses adeptes. Avant de leur demander de prier ou gêner. Mais si la maladie vit en toi, il te sera très difficile d'être performant. Et quand il a commencé là où il faut commencer, il a réussi sa mission. Et il a eu tout le succès dont il avait besoin. Aujourd'hui, nous avons le cœur d'un être humain. Et la plupart des personnes ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Vous savez, on reçoit l'ordre de faire ou de ne pas faire, pas de sa qualité intellectuelle, mais de par son cœur. Quand le cœur te dit va, tu y vas. Quand le cœur te dit arrête-toi, tu te retiens. Il ne faut pas passer le temps à assommer la personne avec beaucoup de savoir. Vous savez, le savoir a son importance. Mais le savoir en nous ne lève qu'un seul voile, qui est le voile de l'ignorance. Ça veut dire que la personne ne savait pas, et aujourd'hui elle sait. Mais il y a beaucoup d'autres voiles qui demeurent en lui. Il y a le voile de l'ego, il y a le voile de l'arrogance, il y a le voile de l'orgueil, il y a le voile de la fierté. Il y a autant de voiles que nous ne pouvons aucunement les citer. Mais on ne peut pas baser l'éducation seulement sur l'information. Éclairer la lanterne d'une personne, c'est lui donner assez d'informations sur l'islam, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela ne veut pas dire que ce qui est dans sa cavité intellectuelle s'est positionné dans son cœur. Pour que cela lui arrive, il a besoin d'une éducation spirituelle. Voilà pourquoi nous disons merci à ces écoles spirituelles-là. Il y en a qui diront que non, pourquoi forcément ces écoles spirituelles? Oui, ces écoles spirituelles. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint une certaine dimension grâce à ces écoles spirituelles-là. Et ces écoles spirituelles-là ont fait remonter un peu d'un cran le niveau du débat ici en Côte d'Ivoire. Mais ces écoles spirituelles ont mis un accent particulier sur l'éducation de cœur de leurs disciples. Et comme je l'ai dit, la véritable éducation là commence par réveiller le Mohammed qui est dans ton cœur. Et le Mohammed qui est dans notre cœur ne peut être réveillé que lorsqu'il a le trop plein d'amour vis-à-vis de sa personne. Alors donc, faites attention, souvent on commence à la fin alors qu'il faut commencer au commencement. Toutefois que le tyran qui est notre ego ne meurt pas en nous, il nous sera très difficile de mettre en pratique ce que nous avons dans notre qualité intellectuelle. On va apprendre beaucoup de choses, mais on va agir pour très peu. Il y a en nous des qualités angéliques. Il y a en nous des défauts, mais qui sont des défauts sataniques. Il y a en nous aussi des états qui sont des états de bestialité. Il y a des êtres humains qui pensent que la vie se résume seulement à boire, à manger et à s'accoupler. Ceux-là sont comme des animaux.
Il y a des personnes qui pensent que tout le bonheur leur revient et que les autres doivent souffrir. C'est leur ego qui parle. Commençons par le commencement tel que le prophète Mohammed a commencé. Et il faut comprendre pour finir que quand on est deux, qu'on le veuille ou pas, il y aura des divergences un jour ou un autre. La divergence est inhérente à notre vie. Un homme souvent rentre en conflit avec sa femme. Un homme rentre en conflit avec son père. Un homme rentre en conflit avec son fils. Un homme rentre en conflit avec son ami. La vie est ainsi faite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les conflits vont exister. Si c'est des divergences, alors la divergence est une qualité. Voilà pourquoi dans notre religion, il y a plusieurs mazhab. Il y a les malikites ici, il y a les hanbalites ici, il y a les shafites ici, et j'en passe. Mais cela vient pour enrichir notre religion. Il y a les soufis ici, il y a les salafistes ici. Tout cela ont un seul nom. Ce sont des musulmans. La nukaffiru ahadan min ahli billah. Toute personne qui dit la ilaha illallah, nous n'avons pas le droit de le traiter comme un mécréant. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, quand il y a une divergence entre vous et une personne, automatiquement la personne est devenue un kafir. Tu ne pries pas derrière lui. Pendant que ton ego parle, tu penses que tu défends la religion. Tu ne défends pas la religion. Le prophète Mohammed, dans sa vie, il avait des personnes qui n'avaient pas la même vision des choses. On a vu quelques petits conflits entre Sayyidina Khalid et Sayyidina Omar. Mais pourtant, ils s'aimaient. On a vu quelques petites incompréhensions entre Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Mais pourtant, ils s'aimaient. Mais d'où vient la source de leur amour? C'est un amour qui tire sa source en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que c'est des divergences, mais ce ne sont pas des divisions. Et le seul point que nous mettons ensemble là, c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les femmes l'ont compris. Elles se sont soumises et elles se sont mises à la pratique de tout ce qui peut apporter un essor à la religion. Depuis le du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nous voyons les femmes aujourd'hui dans les mosquées, dans les zawiyas. Elles sont acharnées pour le travail islamique. Mais vous savez, en milieu des femmes, la vie n'est pas facile du tout. La vie n'est pas facile chez les femmes. Parce que ce que l'être humain, homme, n'arrive pas à percevoir, les femmes voient tout, même ce qu'il ne faut pas voir. Mais une femme qui se lève pour Dieu, elle doit baisser le regard et elle ne doit pas voir certaines choses vis-à-vis de ses camarades. Elle doit comprendre que si elle est dans une communauté, si elle est dans une mosquée, sa quête là, c'est comment faire pour servir Allah et Allah uniquement. Elle ne sert pas son ego, elle ne sert pas sa fierté, elle ne sert pas son clan, elle ne sert qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les femmes n'ont pas compris, la communauté ne peut pas être une communauté exemplaire. Parce qu'en réalité, quand les femmes comprennent très bien, la communauté atteint une certaine dimension de l'élévation. Voilà pourquoi nos mamans qui sont ici présentes, je vais vous demander de faire beaucoup d'efforts. Mukoso tumando la lima farati ni ala yidanki ke muso ala yifen baliki wallahi muso ka qualité nani de be ibi jija ka nyabo muso do fe muso nanu ba nu jama ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam ako ches chama siraka si to yoro bala limanya fon felala muso menga muso chema ako muso nani be ako muso nanu nunu olu ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ limaniya la
aka dogo ko muso ka ɲɔgɔnna sɔrɔ. Allahu Akbar. Mais e de b'a lajɛ o. Tiɲɛ. I b'a fɛ ka kɛ muso jumɛn ɲɔgɔnna de ye. Kosɛbɛ. A ko o musow cɛma. Naam. A muso fɔlɔfɔlɔ. Naam. A ko Asiya. Firawuna. Naam. Ala jugu. Naam. O muso. Allahu Akbar. K'a masɔrɔ. Naam. A bɛ yɔrɔ min na. A bɛ kafiri kunna. Kosɛbɛ. Mais nka a ka limaniya ma se ka tila a la. Wallahi. I bɛ taa sɔrɔ i ye muso ye. Naam. I bɛ muso dɔw cɛma. Naam. O kɛ ne k'i filɛ k'u tɛ foyi dɔn. Kosɛbɛ. Ni yɛrɛ yɔrɔ bɛɛ misirita ko Naam. mute. Naam. O b'a fɛ ka limaniya bɔ i la. Wallahi. I b'i jija i tulo datugu. Wa. I tɛ foyi ye. Naam. N'i b'a fɛ ka Asiya ɲɔgɔnna pilasi sɔrɔ Ala tala fɛ. Kosɛbɛ. K'a to Firawuna fɛ. Naam. Fosi ma bɔ a ka limaniya la. Allahu Akbar. Ala y'a kɔrɔta. Wallahi. Ala kɛra y'a ko fɔ an ɲɛnɛ. Tiɲɛ. A b'a fɛ de a ka mantow cɛma musow ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye. Tiɲɛ. Awa n'i ma se o la. Naam. A ko muso wɛrɛ bɛ yen k'a tɔgɔ de ye ko Anba Mariyama. Ko depuis Ala y'a dan. Naam. A ma deli ka cɛ dɔn. Allahu Akbar. A sera a yɛrɛ kɔrɔ. Naam. A ye Ala kanu. Naam. Ka Ala kanu. Naam. Mɔgɔ o mɔgɔ. Naam. N'i bɛ bonya fɛ. I kana bonya ɲini adamadenw fɛ. I ka bonya ɲini Ala fɛ. A ye bonya ɲini Ala fɛ. Naam. Ni Ala kanu caman ye. Naam. Bi ni musobaw bɛ ko fɔ Anba Mariam de y'a kuntigi ye. Billahi. Chrétiens b'a ko fɔ. Silamɛw b'a ko fɔ. Naam. Man kana yuridu al-izza a ko di ko n'a sɔrɔ fa inna al-izzata lillahi jami'an. Naam. Ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ bonya ɲini na. Naam. Tu veux avoir une aura. Naam. Kana ɲini maa si fɛ a ɲini Ala fɛ. Ale y'a ta ɲini Ala fɛ. Allahu A ye Akbar. Ala kanu. Bɛɛ y'a tɔgɔ ɲuman fɔ. Kosɛbɛ. A ma dan o ma. Ala ye den min d'a ma. Naam. A den ni Ala kɛra k'o fɔra yɔrɔ o yɔrɔ an nabila Isa de bɛ bɔ o yɔrɔ la. Billahi. Allahu Akbar. Jaa muso n'i sera i yɛrɛ kɔrɔ. Tiɲɛ. N'i tun ma se i yɛrɛ kɔrɔ ka kɔrɔ. Naam. I ka tubi. Wallahi. N'i tubila don min na. Naam. Ala b'i saniya i n'a fɔ nɔgɔ ma deli ka s'i ma. Allahu Akbar. Awa n'i ma se ka kɛ Anba Mariyama ye. Naam. I b'i jija. Naam. Ka kɛ Anba Khadija ye. Wallahi. Khadija ale ye mun kɛ. Naam. Ale ye Ala to yen. A ye Ala kira minɛ. Wa. Jaa n'i b'a fɛ ka Ala sɔrɔ. Naam. I b'i jija ka Ala tala teri dɔ ɲini ka bala la. Wallahi. Ale balana min na. O de ye Ala kira Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam. Awa a ye Ala kira sɔrɔ. A y'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen ta k'a di Ala kira ma. Ala kira k'a bila Ala tala ka sira kan. Wa. N'a fɔra ko musobaw. Naam. Khadija tɔgɔ bɛ fɔ. Kosɛbɛ. O kosɔn a nɔgɔma sɔrɔ. Wallahi. Ka muso sɔrɔ. A k'a ka nafolo bɛɛ di Ala ma. Naam. Ala kosɔn. Naam. A ma tila k'a kunna da. Hali don kelen. Wallahi. A ka dɔgɔ musow cɛ. Billahi. Bi Ala tala kɛlen bɛ ka se di muso dɔw ma. Naam. Muso min n'a ka di o ye k'u ka kɛ Khadija ɲɔgɔnna ye. M'a fɔ bi alimamiw ka Khadija dɛ. Naam. Ni alimami min tɔɔrɔ la. Naam. A bɛ Khadija dɔ ɲini k'a b'o furu ka se k'a ka nafolo don kan. Billahi. Allahu Akbar. Alimami b'a kɛ to. Olu ko tɛ. N kan bɛ Khadija mun ma. Naam. Mun kɛlen bɛ k'u jija. Naam. Ka Ala ɲini. Naam. Ni Ala maw kanu ye. Kosɛbɛ. Ni Ala baara kanu ye. Naam. O ma ko to foyi la. Wallahi. O t'a kɛra foyi kama. O bɛ kan k'a kɛ Ala tala kelen de kama. Wallahi. Est ce que a musobaw ɲɔgɔnna bɛ aw cɛ ma wa? A naaninan. Naam. A ko musoba mun sera jɔyɔrɔba ma limaniya kɔnɔ. Naam. A ko ale yɛrɛ denmuso Fatimata. Zahara. Zahra. Ale. Naam. Ala de y'ale saniya. Billahi. Ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye a ka gɛlɛn. Naam. Mais nka. Naam. Ale. A ye a fa kanu. Billahi. Ka kɛ den sɛbɛ ye a fa fanfɛla la. Wa. Ka tila k'a cɛ labato. Tiɲɛ. Min ye Seydina Ali ye. Wallahi. Musow bɛ ni muso min bɛ se k'o cɛ labato. A bɛ wele. Seydina Ali Ala tun b'a kɛ setigiba ye. Wallahi. Fatima min ka fisa ni diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ye. Tiɲɛ. A sɔnn'a ma. Ka hinɛ labila a ye. Wallahi. Ala ye denw mun di ale ma. O denw de kɛra surufu ye. O kɛra diɲɛ lanpanw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen. Billahi. Allahu Akbar. An bɛ kɛnɛ min kan an bɛ Ala tala ka kɛnɛ de kan. Naam. N'i b'a fɛ ka baara kɛ. Naam. Ala tala ka kɛnɛ kan. Naam. I b'i jija i kana kɛ fosi kama fo Ala tala kelen de. Wallahi. Allahu I Akbar. kana tɔgɔ ɲini a la. Tiɲɛ. Mɔgɔ b'i tɔgɔ fɔ. Tiɲɛ. N'i ye tɔgɔ ɲini a la. Naam. Mɔgɔ si t'i tɔgɔ fɔ. Billahi.
I kana jɔyɔrɔ ɲini a la Ala bɛ jɔyɔrɔ d'i ma n'i ye jɔyɔrɔ ɲini a la dɔrɔn bɛɛ mɔgɔw b'i danga Ala ka kisi sababu ma Ala baara a tɛ kɛ ni filankafoya ye silamɛw bɛɛ de kelen n'a ye maa min ye min bɛ se baara min na a ka baara kalifa ale ma Ala ka sɔn kelen ma an tɛna kuma kuntagala jan ka tɛmɛ nin kan an ye mun fɔ dɔrɔn bɛ an k'an jija ka Ala kira kɛ an ka modèle ye an k'an jija a ka diinɛ min filɛ nin ye ni sigasi t'a la n'a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara don dɔ an k'an jija sini n'an bɛna suma yɛrɛma ka jɔyɔrɔba ɲini k'a d'an yɛrɛ ma n bɛ n ka kuma datugu ni fɛn min ye o de ye nin ye ani dɔw caman k'an balimaw fo ka alimamuw bɛɛ lajɛlen fo k'an dɔgɔw fo Cheikh Musafa Sonta k'a fo k'a barikada ale yɛrɛ ka bɔ nin su na ka na nin kɛnɛ in kan hali an yɛrɛ fana ka bɔ ka nin kɛnɛ kan bi sufɛ a ma nɔgɔ o kosɔn an b'a dɔn kow ma nɔgɔ kow ka ca mɛ nka n'a fɔra ko Ala kira ko bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ silamɛ n'i bɛ se i kan k'i jija ka kɛnɛ kan o kosɔn n bɛ alimamuw bɛɛ lajɛlen fo imam Sanogo communauté président ani le président de l'organisation à l'organisation j'allais dire ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada kuma caman de bɛ yen nɔ komi a fɔra ko question de réponse bɛ yen o kosɔn an bɛna kuma kuntagala surunya nin yɔrɔ la ka kuma di aw yɛrɛ ma ni kuma dɔw nana question kɔnɔ peut-être an ka se k'u jaabi ka ɲini Ala fɛ Ala ye san ta yira n na Ala ka san wɛrɛ yira n na Ala k'aw fanga se ka dugawu kɛ communauté ye aw bɛ hɛrɛ hɛrɛ ɲini Ala k'a d'aw ma Ala ka ɲini Ala fɛ Ala k'aw tanga Ala ka tila ka bɛn don aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲɔgɔn kanu Ala kama kira kama wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Takbir. Sous le takbir.